नमस्कार। आज पृथ्वी पृष्ठ रे बहुत गुड़ाए प्रचारक बाहरी जो माने कि बाइबल को प्रचार कर जिते आम परित्राण प्राप्त हवा तेबे आम जापर जे पृथ्वी रे जेते लोक प्रचार कर अधिकांश प्रचारक माने बाइबल रो विपरीत रे प्रचार कर जदिव से माने बाइबल वाक्य ही नहीं प्रचार किंतु ताहा परित्राण बाहर एमाने जो प्रचार करुड़ा मूल्यहीन आउ क्रूसर विरोधी सेतिपाई जो लोक मैंने भी सेगुड़ा शुणुंट से माने जीवन सारा शुणिले केवे परित्राण प्राप्त होना। तो आम हाथ में बाइबल अच्छी आम जापर कौ लोक मैंने भूल रास्तार प्रचार कर। तो आसतु आम आज गोटे गोटे देखा कि ये प्रचारक माने केमती भूल शिक्षा लोक मान को दौरान। मु प्रथम गोटे वाक्य पढ़ी रोमियो 1:16 पद एटार कौन लिखाई कारण मु सुसमाचार संबंध में लज्जाबोध करे नाही जेणु ताहा प्रत्येक विश्वासी पक्षरे परित्राण निमंते ईश्वर शक्ति अटे प्रथमतः जिहुदी पक्षरे आउ मध्य ग्रीक पक्षरे। बाइबल रे जो लोक माने परित्राण पाउथिले से माने काहार शक्ति रे परित्राण पाउथिले सुसमाचार शक्ति रे ना से माने निजर शक्ति रे बा निजर कर्म द्वारा। जेतेबेले पितर कर्लिनियो को गृह जाय प्रचार कले सेतेबेले पितर जेतेबेले प्रचार करथिले से माने जेतिक लोक शुणुथिले समस्त परित्राण प्राप्त हेले पवित्र आत्मा प्राप्त हेले। तो एठी आमे जदि देखिबा एडी सुसमाचार शक्ति रे गोटे पाप को धुआ जाउछे परित्राण दिया जाउछे पुनर्जन्म दिया जाउछे। एठी मनुष्यर कार्य मनुष्य शक्ति किछि नै मूल्यहीन। तो एठी लेखा है कारण मु सुसमाचार संबंध में लज्जाबोध करे ना जेणु ताहा प्रत्येक विश्वासी पक्षरे परित्राण निमंते ईश्वर शक्ति पापी मान को परित्राण करने परमेश्वर सुसमाचार को देले से सुसमाचार जो पापीर हृदय शक्ति प्रयोग करिवो कार्य करिवो से पापी परित्राण प्राप्त हो से पाप मुक्त हो से पाप क्षमा पाइब। किंतु विपरीत भाव में प्रचारक माने कौन प्रचार कर सुसमाचार शक्ति को से माने प्रयोग न करी से माने मनुष्य शक्ति को प्रयोग करने चेष्टा कर तुम्हें जदि यह कर तुम्हें परित्राण पाइब। से मनुष्य कौन हो जेहेतु से जानी मु करि कि करि ना से गोटे दुनिया रे घूरी बुलूची हाँ मुझे कले मत परित्राण दि जाए मु परित्राण पाइबी। यही जो आशा मनुष्य हृदय जिते बसा बांधुची से आशा को केंद्र करिकी मनुष्य कौन कर विभिन्न उपाय से करने चेष्टा कर। तो आमे जदि चिंता करवा गोटे रोगी पापी मनकर जड़े रोगी अटे आउ जीशु होचंती डाक्तर तेबे आमे कहार शक्ति रे गोटे रोगी सुस्थता को आशा कर डाक्तर शक्ति रे डाक्तर कार्य रे डाक्तर औषध रे किंबा तार प्रणाली रे ना रोगी प्रणाली। तो निश्चित भावे डाक्तर शक्ति रे डाक्तर रास्ता रे ताकू रोगी को सुस्थ करा जाओ। तो आमे जदि जीशु को आ पापी को ठिया करिया तेबे कहार कार्य रे कहार शक्ति रे जने परित्राण प्राप्त हो जीशुंकर कार्य रे ना मनुष्य पापीर कार्य रे। तो आमे स्पष्ट रेखा आम हृदय आंकिबा दरकार अछि गोटे पापी परित्राण पाइबा पई जीशु कार्य करिवार आवश्यक अछि जीशुंकर शक्ति सुसमाचार शक्ति सेटारे प्रयोग करा जिबा दरकार अछि। तो ये सुसमाचार प्रचारक माने काहे से शक्ति प्रयोग करि पार नांती कारण से माने अधिकांश लोक परित्राण पाई नांती। यह होची बहुत बड़ समस्या जेहेतु से माने परित्राण पाई नांती सेति पाई वाक्य रे मतामत खोजुछंती वाक्य को वाक्य देले से माने परित्राण पाइबे से लोक मैंने ज्ञान भाव से वाक्य को मुखस्थ कर मन रखुच्च वाक्य प्रचार कर सब कर परित्राण पाई ना कारण परित्राण हृदय रे साधित हुए जिते बड़े जड़े लोक विश्वास रखिए ताको ग्रहण करे वाक्य को। तो से आमे जदि प्रचारक मानकर वाक्य को प्रचार को शुणा सेठी किए मुख्य भूमिका रोचे नहीं मनुष्य मुख्य भूमिका रोचे कारण से कह जाऊँ तुम्हें या करार तुम्हें या छाड़बार अच्छी
ଜଣେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି ତୁ ମଦ ଛାଡ଼ିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ଆରେ ସେ ତ ମଦ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ମଦ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ତାକୁ ମଦ ଛଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମଦ ଛଡ଼ା ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମଦ ଛାଡ଼ିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ତ ପରିତ୍ରାଣ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ମିଳେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଏଫେସୀୟ 2 ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟଟା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ୍ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଫେସୀୟ 2:8 ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି। ଗିଫ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଜଣେ ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଦେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କା ମିଶାଇକି ଆଣିଛି? ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ସିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଆଣିଛି, ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାନ, ଯେଉଁଟାକି ମୁକ୍ତରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ? ବାଇବେଲ କହୁଛି କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ତ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କର୍ମ ଦେଇକି କେବେ ହେଲେ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଭୁଲ କହିବିନି, ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କହିବି, ଅନେକ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କହିବି, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଦେଖିକି, କାହିଁକି ଅନୁଗ୍ରହ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ ଯେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି କରିକି ପାଇବି। ତ ଯାହା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କିଛି କରିବା ଆଶାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିପରୀତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ରାସ୍ତା ଅଲଗା, କର୍ମ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ କର୍ମର ବୋଝ ରହିଛି, ମୁଁ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବି ହେଉ, ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ହେଉ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ହେଉ, କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି, ସେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବିପରୀତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ତ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରକମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ, ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ସେମାନେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି? କାରଣ ଯାକୁବ 2:14 ଲେଖା ହେଇଛି, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ବୋଲି ଲେଖା। ନାଇଁ 2:14 ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯାକୁବ 2:14 ଯିବା। ଯାକୁବ 2:14 ଯିବା, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 2:14 ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଯଦି କେହି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି କୁହେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କର୍ମ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ତାହାର ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରେ? ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋକ, ଜଣେ ଜଗତର ଲୋକ, ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବ ଲୋକ ଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିଲା, ସେ ହଠାତ୍ କହୁଛି କ'ଣ, ମୋତେ କିଛି କର୍ମ କଲେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଆଯିବ। ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ତାର କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରେ? ଏମିତି ଲେଖା। କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହିଁ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗତିବିଧି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭାବକୁ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହିଁ, ସିଏ 10 ବର୍ଷ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାଉ କିମ୍ବା 20 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଉ, ସେ 40 ଦିନ ଲାଗି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ମଧ୍ୟ କରୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଭାଷାକୁ କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କେତେଟା ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, 2ଟା କରିବ କହିଲେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ହଁ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବାର ଅଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବାର ଅଛି।
ହେଲେ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିପାରିବା? ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ। ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାଧନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ? ଆମେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଯଦି ଟିକେ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବେଲରୁ, ତେବେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଢାଳି ଦେଇକି, ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପାଇବ। ସେଇଟା ତ ଦିଆଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି 2000 ବର୍ଷ ଆଗରୁ। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? ତ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶୈତାନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛି। ତ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରୋମିଓ 10ରୁ ଯିବା, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ରୋମିଓ 10ର 17 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ରୋମିଓ 10ର 17 ପଦ। ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ, ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି ଲୋକ ଜଗତରେ କିଛି କାମ କରିକି ବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖେଇବାଟା ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଭ୍ରାନ୍ତ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ 100 ଥର ବାଇବେଲ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଗଣାଯିବ ନାହିଁ। ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତେବେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୀର୍ଜା ଯାଉଛି, ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ। ହଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀର ଚିହ୍ନ ନୁହଁ କି ସେଇଟା ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପିଓରଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଜାତ ହୁଏ? ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କରିକି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ ରାସ୍ତା। ତ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି କର୍ମରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଚୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାରରେ ସେମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବେ ସେମାନେ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଇବେଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଚାରକମାନେ ତାର ବିପରୀତ ମତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପାପ କ୍ଷମା କେମିତି ହୁଏ? ପାପ କ୍ଷମା କେମିତି ହୁଏ ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବ୍ରୀ 9ର 22 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ? ଏବ୍ରୀ 9ର 22 ପଦ। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୁଚୀକୃତ ହୁଏ, ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାଇବେଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଢାଳିଛନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟକୁ। କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରଚାରକମାନେ ସେମାନେ ରକ୍ତକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇକି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମକୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ତମେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏଇ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତା ଦୁନିଆରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ,
मन परिवर्तन कौन बोली से चिंता करिसंती कौन प्रचार करुछंती भांग खाउथिले भांग छाड़िबो आउ मद पिउथिले मद छाड़िबो भूल कार्य करुथिले भूल रास्ता छाड़िबो तापरे व्यभिचार करुथिले व्यभिचार छाड़िबो चोरी करुथिले चोरी छाड़िबो एटा होची मन परिवर्तन ए जो शिक्षा जाक शुणिले जड़े परित्राण पाइथिबा लोक ताको बहुत हसा माड़िबो दुख भी लागिबो काहेकि कारण एटा केबे हेले सुसमाचार नुहे किंबा एटा शिक्षा नुहे एटा व्यवस्था लोकंक हृदय व्यवस्था स्थापन करिवार होची एटा जहाँकि से करि परिबो नै से जो लोक माने जानि नाहंती से माने एही एमती ही प्रचार करिवे तो एटा को से माने कोन कहउचंती मन परिवर्तन ले जेते बेले जणे लोक मद पीवा छाड़िला आउ जेते बेले से गंजेई पीवा छाड़िला सेते बेले से चिंता करिया आरंभ करूची मु मन परिवर्तन करिची हेले मन परिवर्तन जदि कला परित्राण काई परित्राण तो पाउनी से पापी कि बंचुची से केबे धार्मिक होई पारुनी मु परित्राण पाइली आजी पाइछि आजी बोली कि तो केबे कहि पारुनी मोर पाप जीसु समस्त पाप धोई देले बोली तो किछि कहि पारुनी काहे कि कारण सेटा गोटे रास्ता नुहे तार मूल्यहीन कथा सेटा मन परिवर्तन अर्थ होची मनुष्य रास्ता को परित्याग करी बा मनुष्य निजर कर्म उपरे जो आशा लक्ष्य को रखी ताको परित्याग करी जीशु को ऊपर को आम हृदय को फेरेबा मन को फेरेबा होची मन परिवर्तन बाइबल रे सेमती भी लिखा है तुम्हें माने मन परिवर्तन करो और सुसमाचार रे विश्वास करो सेमती लिखा है कारण दीटा रास्ता रे आमे एका संगे परिचालित हो पारिबा ना आमे एको रास्ता रे आमे निजको विश्वास करिबा आउ कोथिबा आमे जीशु को विश्वास करछु एटा बाइबल रे नाही जो लोक माने मनुष्य ऊपर निर्भर करते से माने अभिशप्त बोली जेरेमिया पुस्तक लिखा अछि तो सेटा होचे अभिशाप रास्ता जो लोक माने निज ऊपर डिपेंड करछन्ते किंतु से मान को जदि आमे शिक्षा गए तुम निज ऊपर विश्वास करूछ आ मन परिवर्तन एटा मन परिवर्तन नहीं मन परिवर्तन अर्थ होची आमे निज ठारू बाहरी पड़िबा जेहेतु मु जणे कदर्य लोक मु जणे दयनीय लोक मु जणे पापी लोक मो द्वारा किछि हेबो नाही मोर आशा मो ठारू परित्याग करिबा ही मन परिवर्तन रो गोटे रास्ता मु मन परिवर्तन करिवार अर्थ मोर रास्ता बदले मु ख्रीष्टंक रास्ता रे एया ही जहन डुबको जहन प्रचार करूथिले तमे मन परिवर्तन करो मन परिवर्तन अर्थ तुम रास्ता परित्याग करो तुम जो रास्ता रे अछो छाड़ी के जीसु तो एले मन परिवर्तन एटा किंतु आउ गुडे कथा कोन तुमे जदी कांदी कांदी प्रार्थना करिवो परित्राण पाइबो लोक मैंने कांदवाटा आरंभ करदे राति सारा कांदे तो जड़े लोक कहतु मुझे आज कांदवा द्वारा परित्राण पाइली ସେଇଟା ତ ହେବ ନା ସେଇଟା ତ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ମନା କି କାନ୍ଦିବାର ମନା ନାହିଁ ଆପଣ ମାଗିପାରିବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ତୁମେ ଯଦି ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ এইটা শুনলে বড় খুশি লাগুছে আর বড় উচিত শিক্ষা মধ্যে লাগুছে কিন্তু তাহা মধ্যে ভ্রান্তরে দিয়া যাচ্ছে কেমতি ভ্রান্তরে দিয়া যাচ্ছে কারণ জনে জনে পাপ স্বীকার করিবা দ্বারা সেটি কোন সে পরমেশ্বর পরিত্রাণ দেবে কি নাই পাপ স্বীকার করিবার অর্থ কোন মনে কর মু জনে রোগী মু রোগী বলি স্বীকার করিবার অর্থ কোন মনে কর মতে গোটে ডেঞ্জরস রোগ আছে जो रोगर उपचार ना मो हाथ रे तो मोर पाप स्वीकार करिवार अर्थ कौन मु डॉक्टर को जाई कि कहबी बा मो हृदय रे मु ग्रहण करेबी कि मो द्वारा ए रोग ठीक हेबो नाही आज्ञा तमे कि प्रभु तमे करो विषय किबा तुम द्वारा करा जिबा दरकार अछि एटा होछि पाप स्वीकार स्वीकार माने कोन जणैबा मु जो स्वीकार माने ग्रहण करिबा मु जणे पापी बोली कि आमे ग्रहण करिबा हेले ईश्वर कोन हमको पापी बोली जानि नाहंती कि आमे जहा जानिनु परमेश्वर जानि चंदी एबे गुटे चोर जो पर्यंत से स्वीकार करनी कारण प्रथम चोर माने कोन करंती जदी भी चोरी करि थांती किंतु मु चोर बोली कहंती नै काहे कि काळे न जानिले मते छाडी देई पारंती किंतु जेहेतु पुलिस जानिथिबे तांको पाखरे किछि जिंस पाई जाइथिबे से माने स्ट्रांगली जेते बेले कहबे सेते बेले चोर कहबे हां मु प्रकृत रे चोर बाइबल एक्जाक्ट से विषय कहूँ पाप स्वीकार अर्थ कौन हे प्रभु मु चोरी करछि हे प्रभु मु व्यभिचार करछि आमे जो चोरी करछु आमे जो व्यभिचार करछु कोन ईश्वरंकर आगरे नाही बाइबल लिखा है समस्त विषय लंघ आ ईश्वर आगे प्रकाशित तेबे मु चोरी कर कोन ईश्वर जानि नाहंती कि जानि छथि हेले फेर ताकू जदि कहबी मु प्रभु मु चोरी करछि हेले मु कोन चिंता करथि परमेश्वर मते बेसी खुशी हो जाउथु
ତାହା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୋର ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର। ତ ମୋ ଭିତରେ ପାପ ଅଛି, ବାଇବେଲ ଯେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ ଲୋକ, ମୁଁ 100% ପାପୀ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର। ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ନାହିଁ। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ମୁଁ ନରକ ଯାଉଛି। ଯଦ୍ୱାରା ସେ ପାପୀ କ'ଣ କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବା ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖାଲି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ କି? କଦାପି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇନୁ, ଆମେ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଦାପି କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବର ଲେଖା ଅଛି। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଫେସୀୟ 1:13 ପଦ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଛ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଆମର ପାପ କେମିତି କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ? ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋବତ୍ସମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କର ବଦଳରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ, ପାପ ମୋଚନ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ। ଯଦି ପାପ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୁଚୀକୃତ ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଖାଲି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ, ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ। ତ ରକ୍ତର ପରିଚୟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆମେ ଯଦି ସେମିତିରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବା, ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି? ଆପଣ ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆପଣ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ? ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହିଁକି ସେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ହୁଏତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ତ ପୁରାତନ କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋବତ୍ସ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ରକ୍ତ ପଳାଇ ଆସିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେବେ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଯଦି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ, ତେବେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଆମର ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରେଇ ନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ'ଣ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷମା ହେଇଛି। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମର 100% ପାପ କ୍ଷମା ହେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେତେକ ଲୋକ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବକୃତ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। ଆଉ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ଯଦି ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କଲେ, ପରକୃତ ପାପ କିଏ ତା ବାପା କ୍ଷମା କରିବ କି? ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲର ଲଜିକକୁ ଦେଖିବା, ରକ୍ତ ବିନା ରକ୍ତରେ କୌଣସି ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଯଦି ପୂର୍ବକାଳୀନ ପାପ କ୍ଷମା କଲେ, ପରକାଳୀନ ପାପ କିଏ କ୍ଷମା କରିବ? କେଉଁଠି ରକ୍ତ ଆସିବ? ଯୀଶୁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ତ ଏମିତି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯୀଶୁଙ୍କର 9 ପର୍ବକୁ ଯିବା, 9:25 ପଦ ପଢ଼ିବା। 25 ପଦ ପଢ଼ୁଛି, 25 ଆଉ 26 ପଦ ପଢ଼ୁଛି। ମହାଯାଜକ ଯେପରି ଅନ୍ୟର ରକ୍ତ ଘେନି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେହିପରି ସେ ଯେ ଥରକୁ ଥର ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଥରକୁ ଥର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଛି, ଦୂର ହେଇଯାଇଛି, ହଟିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଉନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଉନାହିଁ? କାରଣ ପ୍ରଚାରକମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ କର୍ମର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ସେଠି ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁ କରେ, ତୁ କରେ, ତୁ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ କି? ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ? ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ? ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କି
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ହେଲେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥରେ ବଳୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଥରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିସାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୂର କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ, ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୀଶୁ ବଳୀକୃତ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ତୁମେ କଲେ ପାଇବ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଆଉ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର। ତାହା ବାଇବେଲର ବିପରୀତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ପୁରୁଷର ଶତ୍ରୁ। ତେବେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇସାରିଛି, ନାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିରେ ଆମେ ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, ପାପୀ ହେଲା କେମିତି? ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି, ତାହା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ସୁସମାଚାର ନାହିଁ। ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର କର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ତ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ପବିତ୍ର, ମୋ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ 10:10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କେବଳ ଏକ ବଳିର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇନି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଛି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର, ମୋର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେବେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନି। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇସାରିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ରାସ୍ତାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନି ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତା ପ୍ରଚାରରେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ରାସ୍ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ।